خداوند مجھے تیری عادتیں پڑ گئی ہیں, مجھے تیری حضوری کا نشہ ہو گیا. کہاں ہے تو؟ I am addicted to your presence. مجھے تیری حضوری کا نشہ ہے. جب تک مجھے تیری حضوری نہ ملے, جب تک خداوند تو آ کے مجھے چھوئے نہ, خداوند مجھے چین نہیں آتا, مجھے سکون نہیں آتا. جب آپ ایسا رویہ خداوند کے ساتھ رکھنا شروع ہو جاتے ہو, اور سب میری طرف دیکھیں, توجہ کریں, اور جب آپ اس طرح رویہ رکھتے اور خداوند سے مستقل مزاجی سے ہوتے ہیں, تو پھر 17 سال کی عمر میں خداوند سٹاپ نہیں ہو گیا, میری ملاقات ہوتی رہی اور آج تک ہوتی رہتی ہے. میری ٹیم گواہ ہے آپ کے سامنے, لیکن ٹیل یو دیٹ. سو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کو اس لیے یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو کہ یسوع آج بھی اپنے لوگوں سے ملتا ہے اور ان کو آزاد کر دیتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو کیا آپ ریڈی ہیں کلام سننے کے لیے؟ گلوریس. سو آج ہم پڑھیں گے, جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ نکال سکتے ہیں, لوکا کی انجیل اس کا 4 باب, اس کی 18 سے 19 ہے. Praise the Lord. Lord. So, لوکا کی انجیل اس کا 4 باب, اس کی 18 سے 19 ہے. اس میں کچھ یوں لکھا ہے, خداوند کا روح مجھ پر ہے. کس کا روح؟ خداوند کا. اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سالے مقبول کی منادی کروں. تو سب سے پہلے کیا لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, مجھ پر ہے. دوسری بات کیا لکھی ہے کہ غریبوں کو کیا سنانے کے لیے مجھے بھیجا ہے؟ خوشخبری, خوشخبری سنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور قیدیوں کو کیا دینے کے لیے؟ رہائی دینے کے لیے, رہائی دینے کے لیے. اور اندھوں کو کیا دینے کے لیے؟ بینائی. اور کچھ لوگوں کو کیا کرنے کے لیے؟ آزاد. اور خداوند کے سالے مقبول کی کیا؟ منادی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خداوند کو مسا کیا گیا, خدا کے بیٹے کو. اب میری بات آپ غور سے سنیں, یاد رکھیں کہ اس پوری دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی بانڈیج میں, کسی نہ کسی زنجیروں میں, کسی نہ کسی نشے میں پھنسا نہ ہو. بس فرق یہ ہے, کچھ ظاہر کرتے بتاتے ہیں, کچھ بتاتے نہیں. میں سچ بول رہا ہوں آپ سے, آپ کو ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہی صرف وہ, شاید آپ کسی کلے رہ گئے دنیا کے کہ جو پھنس گئے ہو یا ٹریپ ہو گئے ہو. ہم سب انسان ہوتے ہوئے ظاہر کریں یا نہ کریں, سب میری طرف دیکھیں ادھر, ہم کسی نہ کسی جوئے میں, بندھن میں پھنسے ہیں. ایسا کوئی شخص نہیں ہے اس جہان میں جو کسی نہ کسی چیز میں پھنسا نہ ہو. اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا کوئی ایسی مشکل, پریشانی, عادت نہیں ہے کہ کیا آپ اس کے اندر پھنسے نہیں ہوئے اور آپ کہہ رہے ہو خداوند مجھے تیری ضرورت ہے کہ تو مجھے اس میں سے نکالے, تو مجھے اس پر غلبہ دے. اس کے اندر نہ صرف آپ, دنیا بلکہ میں, ہم سب شامل ہیں. تو یہ جو ہے یہ حقیقت ہے, یہ فیکٹ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی چیز کے اندر پھنسے ہیں. کیا ہے یہ حقیقت ہے. سب بولے حقیقت. حقیقت یہ حقیقت ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی چیز کے اندر پھنسے ہیں, مگر یہ سچائی نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ سچائی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, مگر سچائی یہ ہے کہ ہمارے پاس زندہ خوشخبری کی امید ہے. ہمارے پاس سچائی کیا ہے کہ زندہ کس چیز کی؟ خوشخبری کی امید. خوشخبری کی امید ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم پھنسے ہیں, مگر سچائی یہ ہے کہ خدا نے یسوع کو مسا کیا کہ وہ آپ کو آزاد کر دے. حقیقت یہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں مشکلات میں ٹریپ ہیں, مگر سچائی یہ نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع ناصری کو مسا کیا ہے تاکہ جو ہماری حقیقت ہے اس پہ اس کی سچائی غالب ہو اور وہ آپ کو آزاد کر دے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے تم سچائی کو جانا گے تو سچائی تمہیں آزاد کر دے گی. آمین. سو کتنے لوگوں کو اتنی بات سمجھ آئی؟ چلے پھر ہم آگے چلتے ہیں. سو اب یہ آیت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے, ہماری جو مین ہم فوکس کریں گے کہ قیدیوں کو رہائی.
اب جو یہاں پہ یہ قیدی لکھا ہے نا، سو یہ قید کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. یہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ یہ قید بدروحوں کی ہے. یہاں پہ کچھ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا یہ قید کسی خاص بیماری کی ہے. یہ قید کسی بھی نشے، کسی بھی حالت یا علت کی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. مگر یہاں پہ یہ ضرور مینشن کیا گیا ہے کہ کیسی بھی آپ کی قید ہو، خداوند آپ کو اسے چھڑائے گا. آمین. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خداوند کا کلام ہے. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر خداوند کی منہ کی باتیں. اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیسی قید، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جب ہم سب آگے پیدا ہوں گے بہت ساری قیدوں میں ہم پھنس جائیں گے. مگر اس نے یہ ضرور بتایا کہ تم کیسی بھی قید میں پھنس جاؤ، میں قادر مطلق ہوں، میں تمہیں چھڑا لوں گا. آمین. آمین. سو اب کچھ لائنز میں بولنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا میری، ٹھیک ہے؟ سو پہلی لائن ہے He is our help in our helplessness. وہ ہماری مدد ہے جب ہم بے مدد ہو جاتے ہیں. وہ ہماری مدد ہے جب ہم بے مدد ہو جاتے ہیں. He is our hope in our hopelessness. وہ ہماری امید ہے جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں. He is our redeemer in our flawfulness. وہ ہمارا خلاصی دینے والا ہے جب ہم خامیوں سے بھر جاتے ہیں. وہ ہمارا خلاصی کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پھر سے فکس کر کر آپ کی جس حالت میں آپ اچھے تھے واپس اس میں لا کے واپس آپ کو وہاں ہوتا ہے. وہ ہمارا خلاصی دینے والا ہے جب ہم خامیوں سے بھر جاتے ہیں. آگے سننے کے لیے تیار ہیں؟ He is our savior in our sinfulness. وہ ہمارا مسیح ہے جب ہم گناہوں سے بھر جاتے ہیں. مسیح کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا. یعنی جب ہم گناہوں سے بھر جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے ریجیکٹ کرتا ہوں، تو پاپی ہے. بڑی خوبصورت ایک بات ہے، کسی نے کہی ہے کہ شیطان ہمارے نام سے ہمیں جانتا ہے مگر ہمیں ہمارے گناہ سے ہمیں بلاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا نام یہ ہے مگر وہ بولے گا کہ وہ شرابی ذرا، وہ بولے گا وہ نشی ذرا. شیطان ہمارے نام کو جانتا ہے مگر پھر بھی وہ ہماری بری عادت، بری عدت، کمزوری، گناہ سے ہمیں پکارتا ہے. خداوند یسوع ہمارے گناہوں کو جانتا ہے. جو شیطان بھی نہیں جانتا، خداوند وہ بھی جانتا ہے ہمارے بارے میں، پھر بھی وہ ہمارا نام لے کے ہمیں پکارتا ہے. ہاللیلویہ. خداوند کی محبت کے لیے زوردار تعریف. اور آخری لائن جو میرے پاس ہے وہ ہے He is our perfection in our imperfection. وہ ہماری کاملیت ہے ہماری ساری ناکامیت میں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. جب ہم امپرفیکٹ ہو جاتے ہیں، خداوند میں اپنے اندر یہ بھی داغ، یہ بھی چوریاں، یہ بھی کمزوریاں، یہ بھی پرابلم دیکھ سکتا ہوں، خداوند میں کیسے کروں یہ؟ تب وہ آفر کرتا ہے کہ میں اپنے لہو سے ان تمام خامیوں کے باوجود تجھے پرفیکٹ بناتا ہوں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تو پردے کا لہو ہمیں پرفیکٹ بناتا ہے. ہماری محنت، ہماری کاوشیں، ہماری دعا بندگی، ہماری کتنی بھی نیکیاں ہوں ہمیں پرفیکٹ نہیں بناتی، صرف یسوع مسیح کا لہو ہمیں پرفیکٹ بنا دیتا ہے. ہاللیلویہ. 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 تو میرا آج آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ آج بچنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ بچنا چاہتے ہیں؟ اور کتنے لوگ اب بتائیں آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ نہیں ہونا چاہتے. سب آزاد ہونا چاہتے ہیں، سب لوگ بچنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ جانتے ہیں اگر یہی سوال ہے تو پھر کلام مقدس ہمیں کیا آگاہی دیتا ہے کہ ہم کس طرح بچیں گے اور کس طرح آزاد ہوں گے؟ تو جو نکالنا چاہتے ہیں وہ میرے سے نکال سکتے ہیں سائٹ کو. رومیو 10 باب کی 13 ہے. رومیو 10 باب کی 13 ہے. اور کلام مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا پائے گا؟ نجات. کیا کوئی نے کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ کوئی خداوند کا نام لے گا. رانا خداوند کا نام لے گا، جنید بھائی بیٹھے یہ خداوند کا نام لیں گے، شارون بھائی خداوند کا نام لیں گے، یا آپ میں سے آپ کا نام کیا بھائی؟ روفی صاحب خداوند کا نام لیں گے. کیا لکھا ہے؟ جو کوئی. جو کوئی. میرے ساتھ بولیں، جو کوئی. جو کوئی. جو کوئی کا مطلب کہ کوئی ایکس وائی زی، جو کوئی
XYZ कोई भी वो शख्स हो, किसी भी कौम, किसी भी फिरके, किसी भी कबीले, किसी भी रंग, किसी भी नस्ल, किसी भी जुबान और किसी भी तरह का इंसान खुदावन का नाम लेगा, खुदावन वादा करता है मैं उसको नजात दूंगा, उसको बचा लूंगा। ये वो फार्मूला है जो मैं आज आपको देना है। सो मगर ये फार्मूला इनकम्प्लीट है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमने तो खुदावन को पुकारा मगर कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो खुदावन को पुकारा मगर कुछ भी नहीं हुआ। दुआ तो आप भी कब से कर रहे होगे और दुआ तो मैं भी कब से कर रहा था, मगर एकदम से कोई चीज नहीं हुई। इससे थोड़ा सा जो है बढ़कर कुछ है, और वो ये फॉर्मूला सिर्फ काम नहीं करता, इससे एक और थोड़ी सी बड़ी डील है, आपको वो भी करना है साथ में, और वो हमें मिलता है लूका 18 बाब के अंदर। लूका 18 बाब काफी बड़ा चैप्टर है, तो मैं आपको जुबानी बताऊंगा। किस किस को पता है उस बेवा बेइंसाफ काजी की स्टोरी का? सबको पता है। तो क्या हुआ था उसके अंदर? इंसान से डरता था, बार बार जाके बोलते मेरा इंसाफ कर, और फिर दांत में दम करती है, फिर काजी ने सोचा कि इंसाफ कर देते हैं, फिर काजी ने इंसाफ किया, फिर खुदावन ने आगे क्या कहा? बेइंसाफ काजी इसका इंसाफ कर सकता है, तो मैं अपने तालिब की क्यों नहीं सुनूं? जब बेइंसाफ काजी उसका इंसाफ कर सकता है, तो क्या खुदावन अपने बुजुर्गीनों का इंसाफ करने में देर करेगा? तो पहला फॉर्मूला है कि खुदावन को पुकारना, और दूसरा फॉर्मूला कंप्लीट इस तरह होता है कि तब तक पुकारना जब तक खुदावन सुन नहीं लेगा। पहला फॉर्मूला क्या है? पूरे दिल से पुकारना। लिखा है कि वो अपने पूरे दिल से मुझे ढूंढ तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। मगर आपने पुकारना सिर्फ वक्ती तौर पे नहीं है, आज पुकारा, दूसरे दिन, तीसरे 10 दिन, और 11वें दिन बोला कि नहीं बस फुल स्टॉप, खत्म, खुदावन नहीं सुनता। आपने तब तक पुकारना है, लूका 18 की स्टोरी के मुताबिक उस बेवा औरत की मानी, कि जब तक खुदावन तू जवाब नहीं देता, जब तक खुदावन, जिस तरह शाहरुख खान ने अपनी स्टोरी बताई थी कि तू उससे मिला था, उसको छुआ था, जब तक खुदावन तू मुझे छूता नहीं, टच नहीं करता, आजाद नहीं करता, और तेरी आग मेरे बदन से गुजर कर मेरे सारे जुओं को भस्म नहीं करती, मैं तुझे पुकारता रहूंगा, पुकारता रहूंगा और पुकारता रहूंगा, और आप पुकार रहे होंगे, और एक दिन आपको मालूम भी नहीं होगा कि खुदा का जिंदा बेटा आपके सामने आ जाएगा और आपको छुएगा और आपको आजाद कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये एक दिन की कहानी नहीं, या ओवरनाइट कहानी नहीं कि ये आपने सिर्फ पुकारा और ये फौरन से हो गया, बटन नहीं है, ये सिर्फ दबाया और आइसक्रीम आ गई। तो ये प्रोसेस है। कितने लोग मेरी इस बात को समझ रहे हैं? सो मैं कलाम मुकद्दस में से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, दूसरा सलातीन 5 बाब में से। नमान कोड़ी की स्टोरी से कौन वाकिफ है? बहुत थोड़े लोग वाकिफ हैं, आज मैं सबको स्टोरी बताता हूँ ताकि सब वाकिफ हो जाए। सो नमान कोड़ी जो था, एक शख्स था जो कि दूसरे मुल्क से आया था, और वो जनरल था, कह सकते हैं बहुत बड़े पोस्ट पे था, आसान लफ्जों में। तो वो, उसको कोढ़ की बीमारी थी, और वो इसराइल आता है ताकि उसको शिफा मिल सके। वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो अलीशा के पास जाता है, और अलीशा कहता है जाके तू जो है ना पानी में 7 दफा गोते लगा। तो जब वो पहला गोता मारकर बाहर आता है तो कुछ होता है जुनैद भाई? दूसरा लगाता है, कुछ होता है? पूरा जिस्म उसका कोढ़ से भरा है। तीसरे में कुछ होता है? तो अब नमान साहब को कुछ बोलना चाहिए था, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। खुदावन का नाम ले दे तो नजात पाएगा। 3 दफा नाम ले लिया मगर अभी भी कुछ नहीं हो रहा। चौथी दफा लगाया, 5वीं दफा लगाया, 6ठी दफा लगाया, देख रहे हैं मुसलसल चल रहा है प्रोसेस। और जब 7वीं दफा लगाया और बाहर आया तो देखा कलाम में उसकी जब बच्चे की माने तो सारा कोढ़ उसका गायब हो गया। तो यानी कि उसने, हम इस स्टोरी से भी ये सीखते हैं कि उसने भी खुदावन की बात पे, तब तक खुदावन के नबी की बात पे, जो खुदावन ही की बात थी, तब तक अमल किया जब तक वो बात पूरी नहीं हो गई। सो वी मस्ट, हमें तब तक खुदावन का तालिब रहना है जब तक वो मिल नहीं जाता, और आपका मेरा जो भी जुए हैं कोड़ है वो दूर नहीं कर देगा। सो पहला फॉर्मूला है कि हमें खुदावन को पुकारना है, और दूसरा कब तक पुकारना है? जब तक वो मिल नहीं जाता। हम आगे चलते हैं। सो
अब मेरे पास एक स्टोरी है, एक और गवाही, एक बाइबल से गवाही दी थी, एक मैं आपको लाइव स्टोरी देना चाहता हूँ आज प्रेजेंट टाइम से, हाल में से। एक पास्टर थे जिनका नाम था जॉर्ज ब्लूमर, पास्टर जॉर्ज कह सकते हैं, बिशप जॉर्ज। और वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में फंसे हुए थे और वो उनके जो है बंदरों में बहुत टाइम से जकड़े हुए थे, आज़ादी नहीं मिल रही थी। और एक दिन क्या हुआ कि उनके साथ बहुत अजीब वाक़या हुआ, और वो वाक़या ये हुआ कि उन्होंने देखा कि अचानक कोई शख्स उनके सामने आके खड़ा हुआ उनके सामने, और वो शख्स और कोई नहीं था, वो खुदावंद यीशु मसीह था। और खुदावंद ने उससे बोला कि आज के बाद तेरी ड्रग्स सब जाती रही खत्म हो गए। और उसके बाद वो अब पास्टर हैं और अपनी गवाही देते हैं और दूसरों को भी रिहा करते हैं। एक और पास्टर थे जिनका नाम पास्टर निक था, और उनको जहनी मर्ज था, शिज़ोफ्रेनिया, और उनको ये बीमारी थी कि उनको आवाज़ें आती थी और उनसे जैसे कोई बातें कर रहा है, और डॉक्टर ने कह दिया था कि ये जहनी तौर पर आवाज़ है, इनका कुछ नहीं हो सकता। मगर उन्होंने इस बात पे अमल किया कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। और कब तक लेगा? जब तक रिहाई नहीं मिल जाती, जब तक नजात नहीं मिल जाती। वो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मैंने अपने फ़ोन पे म्यूज़िक और वर्शिप चलाई, खुदावंद की प्रस्तिश, और डेली मैं अपने घर में चलकर दुआ करता था और प्रस्तिश करता था डेली। और इस तरह महीने गुजरते गए। और एक वक्त आया कि मैं प्रस्तिश कर रहा था, झूम रहा था, नाच रहा था, खुदावंद के लिए गा रहा था और दुआ कर रहा था। और अचानक से क्या हुआ कि मैंने देखा कि मैं गिरने शुरू हो गया और मेरे मुंह से काला सा धुआं बाहर आया और मैं गिर गया। और उसके बाद से मेरी सारी जो मेंटल इलनेस थी, जहनी जो अपाज बनता, वो ख़त्म हो गया। और अब मैं गवाही दे रहा हूँ, जो डॉक्टर ने भी कह दिया था पॉसिबल नहीं हो सकता, यीशु ने उसको मुक्ति कर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सिखाना मैं सिर्फ आपको ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने भी वही किया जो बाइबल में लिखा है कि खुदावंद का पुकारा और तब तक पुकारा जब तक वो मिल नहीं गया। सो आपने भी यही करना है। अब आखिरी बात ये है कि दवाइयाँ आपकी मदद कर सकती हैं, दवाइयाँ आपकी मदद कर सकती हैं, और अच्छे से अच्छे अदारे आपको फैसिलिटेट या सपोर्ट कर सकते हैं। दवाइयाँ मदद कर सकती हैं, अच्छे से अच्छा अदारा आपको सपोर्ट कर सकता है, मगर सिर्फ खुदावंद यीशु आपको रिहा कर सकता है। ठीक है। सो अब हम एक आखिरी आयत पढ़ेंगे, रोमियो 10 बाब की 9 आयत। रोमियो 10 बाब की 9 आयत, और इसमें कुछ यूं लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने इसे मुर्दों में से जलाया, तो तू नजात पाएगा। क्या करना है नजात पाने के लिए? मुंह से इकरार। सबसे पहले मुंह से क्या करना है? इकरार। अगर सिर्फ मुंह से नहीं करना, सिर्फ होठों से आप बोल रहे हो मैं मानता हूँ, पूरे दिल से विश्वास लाना है, पूरे दिल से। और इसका एक साइन ये होता है, जब दिल से बंदा कोई ईमान लाता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दिल का इजहार जो है ना, मुंह पर नहीं, दिल का इजहार जो है आंखों में आता है। जब दिल से आप यीशु पर ईमान लाते हो और जब दिल से आप अपना खुदावंद को बचाने वाला कबूल करते हो, तो सबसे पहले आपकी आंखें भीग जाती हैं, और जब आपकी आंखें भीग जाती हैं तो फिर खुदा का आसमान खुल जाता है। सो आज कितने लोग अपने पूरे दिल से यीशु को कबूल करना चाहते हैं? रस्मी तौर पर नहीं, रस्मी तौर पर तो आप पूरी जिंदगी इबादत कर सकते हैं, पूरे दिल से खुदावंद पर ईमान लाना और आज ये फैसला करना कि खुदावंद मैं अपना दिल तुझे देता हूँ और तू अपनी नजात मुझे दे। मैं अपना दिल तुझे देता हूँ और तू अपनी नजात मुझे दे। सो जो आज इस प्रेयर को मेरे साथ करने के लिए रेडी है, तैयार है, वो खड़ा हो सकता है। मगर जो पूरे दिल से रेडी है, जो आज अपनी लाइफ और अपना दिल खुदावंद को देना चाहता है और खुदावंद से रिहाई को देना चाहता है, क्योंकि यीशु के अलावा और कोई नहीं है जो हमें बचा सके। आमीन। सो आप में से जितने भी हैं जो